Good morning to all. So today we begin our plus two, that is PUC second year physics syllabus. It is physics second year. Okay. So before going to start this PUC second year syllabus, we know very well in the first PUC, right? We studied about different types of forces and different types of motions and different types of waves. So, as we know, in natures, we have four fundamental forces are there. First one is that is a gravitational force. Second one is electromagnetic force. Third one is strong nuclear force. And fourth one is weak nuclear force. So, as we know all about these four fundamental forces in the first chapter of the PUC first year syllabus, right? So, in the first year, we discussed about the gravitational force, right? It means physics we can define in terms of force. It means it is the study of four fundamental forces. Already in those fundamental forces, we studied this gravitational force in details in the first PUC. In second year, we are going to study about these three forces, that is electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear forces. Okay. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಷನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motions. Right, already we studied these three types of motions. One is a straight line and circular, and another one is that is a space motions anta ಕರಿಬಹುದು. Okay. Next we studied about different types of waves. One is mechanical wave, and another one is that is electromagnetic wave, and another one is matter wave. So these two waves we are going to study in second year physics. Okay, let us come to the actual syllabus of this second year physics and allotted marks. So here we have two parts in physics 2, that is part 1. In part 1, the first chapter is electric charges, and fields. So this carries 8 marks. The second chapter is electrostatic potential. Electrostatic potential. This carries 8 marks. So these two are the study about the electric charges, and third one is current electricity. Current electricity carries 13 marks. Right. Next, the fourth chapter is moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism. This carries 10 marks. Next, fifth chapter is that is magnetism and matter. Magnetism and matter. This carries 7 marks. Next, sixth chapter is electromagnetic induction. Electromagnetic induction. This carries 6 marks. Next, seventh chapter is alternating current. Alternating current. This carries 7 marks. And in a part 1, the last chapter,
Eighth one, electromagnetic waves. Electromagnetic waves. This carries 3 marks. So this is a part 1 we are going to study in plus 2 syllabus. So here I write a part 2. Part 2. In part 2, the 9th lesson, ray optics and optical instrument. Ray optics and optical instrument. Optical instrument. This carries 9 marks. Next one is, that is 10th chapter, wave optics. Wave optics, it carries 9 marks. 11th chapter is dual nature of radiation and matter. Radiation and matter, it carries 5 marks. Radiation and matter. Next 12th chapter is atoms. It carries 5 marks. 13, nuclei. It carries 6 marks. And 14, semiconductor electronics. Semiconductor electronics. This carries 9 marks. So this is the total syllabus, means total chapters we are going to study in the second year physics. So I repeat once again the chapters and the marks. In second year PUC syllabus ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೋ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವು, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಇದು ಕೂಡ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 7th chapter alternating current, 7 marks. And 8th chapter is electromagnetic wave ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, that is electromagnetic waves, it carries 3 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಂದಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ನಾವು 9ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸು. 11ನೇದು ಡಿವಿಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, and 14 semiconductor electronics carries 9 marks. So this is the chapters and allotted marks to plus to physics. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, chapter name is electric charges and fields. Charges and fields. This is our PVC first year first chapters. Okay, so hagadre as we know in nature we have a 4 fundamental forces, right? That is a gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. So due to the gravitational forces we can observe when we drop an object, right? So if I remove my hand, what happens? These objects will move towards the earth. It means what? There is a gravitational pull acting on this object. Due to that force, it will move towards the center of the earth. We know very well that one. Okay, so like this we can observe so many phenomena in our surroundings. For example, while painting, the paint will attract towards the wall ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕುಂದ್ರಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 600 BC, 600 BC, right? So 600 BC ದಲ್ಲಿ the Greek philosopher or a scientist ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The name is Thales of Miletus. So he is a Greek philosopher and also we can say Greek scientist ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So his name is Thales of Miletus ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ he observed when amber, it is type of a fossilized resin ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ when the amber is rubbed with the fur, so fur is nothing but what? That is wool ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. It's type of wool. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ when, for example, so I will show here, let us consider the shape of the amber is like, just imagine like this. Okay, so this is the amber and this one is the fur. So when we rub these two objects one against the another, what happens? These two objects gets the property to attract the small pieces of papers or dust particles or straws ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಥಾಲಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್ ಅವರು ನೇಚರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಮತ್ತು ಫರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇವೆರಡೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ phenomena observed by the Greek scientist Thales of
ಮಿಲೆಟಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1544 ದಿಂದ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1603. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್. So William Gilbert, he made the systematic study about this phenomena. Whatever the Thales of Miletus says that these two objects, when we rub one against the another, what happens? These objects, right, get the possess the property to attract the light objects. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವಿನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿಪ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಥಾಲಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆವರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಫೆನಾಮಿನ ಅಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಫೆನಾಮಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ he did a several experiments on a different materials. Those different materials shows the same results. So therefore he called that phenomena is called what? Electrification ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್. ಆ ತರ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡು ವಸ್ತುವಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪಡ್ಕೋತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೆನಾಮಿನಾಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅವರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. Electrification. Okay, so later we will discuss in detail about this electrification phenomena. Fine. So ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ಹೆಸರು ಇಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ದೊಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಬರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಫಾಸಿಲೈಸ್ಡ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ electricity. Okay, so in this video I stop my discussions to this electricity concept. In the next videos we will go for the actual electricity portion. Thank you.